सत श्री अकाल। नमस्कार। मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असी देशवासी थोड़ा सत्कार करते हैं इस करके कि थोनों लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके के नाल इलैक्ट करके भारत की संसद में भेजा। भारत की संसद ने थोनों रिप्रजेंटेटिव्स ने लोक सभा के थोनों प्रधानमंत्री वजों चुनिया। दूसरा, तुसी देश के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैड हो। इस वास्ते तुसी एक अजिही पोजीशन हो जिस पोजीशन के बैठ के जिम्मेवारियां भी बहुत बढ़ जांदियां ते लोकां दियां एक्सपैक्टेशनस उम्मीदां भी प्रधानमंत्री तो बहुत ज्यादा होती हैं। ते देश का प्रधानमंत्री लोगों के सुपनों का ट्रस्टी होंदा है। देश का प्रधानमंत्री लोगों के भविख का रचनहार होंदा है। ते देश का प्रधानमंत्री देश नूं एक दिशा निर्देश या डायरैक्शन देने वाली शख्सियत होंदा है। सो 2014-2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ प्रधानमंत्री के नाम जारी कर रहे हैं। इस संदेश के पीछे इसका आधार जड़ा है, इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि किसान और केंद्र दे विच जो चल रहा मौजूदा टकराव ये किसी भी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन आज लगभग 19वें या 20वें दिन के विच प्रवेश कर गया ते 19-20 दिनों विच हजे कोई आस की उम्मीद नहीं लग रही अते इस दे नाल जो एक डेडलॉक क्रिएट हो चुका दोनों पार्टीज के विच, उस डेडलॉक को देखते यही लगता है कि ये जिहड़ी सिचुएशन डिवेलप हो गई इस वेले जिस नाजुक मोड़ से असीं आ पहुंचे हैं, यह देश लई, देश के लोकतंत्र लई, देश की सरकार लई, देश की जनता लई ते किसानां लई किसी लई भी यह शुभ नहीं है। परंतु इस दे विच गवर्नमेंट क्योंकि एक लोगों की ट्रस्टी होंदी है, जिस तरह एक बच्चे लिए उसका माँ बाप होंगे, जिथे जाके फाइनली बच्चा अपनी डिमांड्स रखता पूरियां करवाने की उम्मीद के नाल, इसी तरह देश की जनता वास्ते जो चुनी हुई गवर्नमेंट होंदी है वो एक माँ बाप वांगू होंदी है। गवर्नमेंट का सख्त रवैया
गवर्नमेंट की एक लीक खिंचते नहीं कि असी जो कानून पास करते वो कानून ठीक है, किसानों के हित विच है, इस विच असी अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट असी कानून रिपील नहीं करांगे। यह बेसिक प्रॉब्लम इत्थे ही है, क्योंकि इस वेले इशू जो अमेंडमेंट्स का नहीं रहा किसानों की तरफ तो, वो जिन्ना क मैं महसूस करदा वो इस करके है कि ये जिहड़े 3 खेती कानून जो प्रधानमंत्री जी तुहाडी सरकार ने पहला ऑर्डीनेंस की फॉर्म च लियादे, फिर पार्लीमेंट जो बिल पास करवा के उन्होंने कानून बनवाया। सितंबर के मेरा ख्याल है इन्हों की गैजेट नोटिफिकेशन हो चुकी है। ये 3 कानून जिहड़े है वो एक स्पिरिट के उत्ते आधारित है। वो जिहड़ी स्पिरिट है वो स्पिरिट कॉरपोरेट फ्रेंडली है। ते जिथे कॉरपोरेट है उथे प्रॉफिट है, जिथे प्रॉफिट है उथे एक्सप्लॉयटेशन है, ते जिथे एक्सप्लॉयटेशन है उथे जिहड़े वल्नरेबल लोग है, जिहड़े लोग गरीब है, जिहड़े लोग रिसोर्सफुल नहीं है, जिहड़े लोग नैगोसीएशन कैपेसिटी नहीं रखते, उन्हां लोगों की जिंदगी बद तो बदतर होती है, उन्हां दे जीन मरन का सवाल बन जाता है। शायद कुछ यही गल है कि कानून नूं जो 3 कानूनों नूं रिपील करवाउण दी गल साडी फार्मर जमात कर रही है, वो शायद इसे करके है कि दे वांट कि द स्पिरिट ऑफ द 3 एक्ट्स should be made pro farmer instead of the pro corporate। इसलिए कानूनों नूं रिपील करके रीड्राफ्ट करने की गल है, ते जदों कानून रिपील करके असीं रीड्राफ्ट करांगे उस वेले उहदे विच सारे स्टेक होल्डर्स नूं शामिल करने की लोड़ है जां गल है जां ये जरूरी बनता है। गवर्नमेंट वालों कुछ एफर्ट्स हुई, 5-6 मीटिंग्स हुई, उन्होंने मीटिंग्स के विच गवर्नमेंट का जोर इस गल ते रहा कि फार्मर्स नूं असीं कन्विंस करा लीए कि ये जिहड़े कानून है ये तुहाडे हित विच है, बट नहीं बन सकी गल। अल्टीमेटली गलबात टुट गई ते अज जिस नाजुक मोड़ के उत्ते यह संघर्ष कह लो, अंदोलन कह लो, पहुंच चुके हैं। सो सच्ची डर लगता कि यह किसी कोई नाजुक मोड़ ये किते वायोलेंस ना हो जाए, किते कोई मिसचीवियस एलीमेंट, शरारती एलीमेंट जिहड़े है वो एंटर होके किसी देश में कोई होर रूप ना दे दें, क्योंकि फार्मर्स वालों उन्होंने आगू साहबाना वालों जो भी स्टेजा लाइया हुई उन्होंने उन्होंने तो लगातार इस गल का प्रचार किया जा रहा है कि अंदोलन को बहुत शांतमई रखना है, किसी तरह भी असी भड़काहट विच नहीं आना, वध तो वध कोशिश करनी है कि किसी को इनकनवीनियंस ना हो। सो ये बहुत अच्छी गल्लां है, बहुत एक जिम्मेवारी वाली गल्लां है, पर गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी बनती है कि गवर्नमेंट भी इस चीज को महसूस करते हुए कि लखां की गिनती के विच देश की राजधानी दी अमरूहां दे उत्ते लोगों का इकट्ठे होना, जिन्हां चों बहुत वड्डी गिनती विच यूथ भी है, ते देश के वख-वख हिस्सियां चों लोगों का इकट्ठे होना, ते मौसम का जो है
ਉਹ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ COVID-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, that is why ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਕੁਛ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਉਹ
हर बंदा जो है वो हिंसक है कि वो हर बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी का बरगलाया होया हर किस नहीं। जे ऐसा हुंदा तां प्रधानमंत्री जी अंदोलन इन्ना लंबा इन्नी शांति के नाल ना चलदा, क्योंकि जे इहदे विच देश विरोधी एलीमेंट होंदे तां अंदोलन अज पीक ते है। जरूर उन्होंने फायदा उठाना सी अपने मकसद अनुसार, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है जब तक गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट्स गलत जा रही हैं ਜਾਂ गवर्नमेंट किसी होर मकसद के नाल इस गल नूं अगे रख रही है। सो मेरा पहला क्वेश्चन थोनों इसी गल जिसका मैं अपने वालों जो मैं सोचता मैं कहने की कोशिश की थी। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री दे सिटीजनस नूं, नागरिकां नूं, आम लोगों नूं कि उन्हां नूं प्रोटेस्ट करने का राइट है नहीं कि वो शांतमई तरीके दे नाल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे देश का संविधान बहुत सुलझे हुए सूझवान लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने तैयार किया बनाया। वो लर्नड लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀ विजनरी लोग सी, उन्होंने लोगों ने ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स ਨੂੰ स्टडी किया, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस ਨੂੰ गैदर किया, डिफरेंट देशों के कॉन्स्टिट्यूशनस ਨੂੰ पढ़िया ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो बेस्ट कितों अवेलेबल होया उसनों कलैक्ट करके मॉडिफाई करके नीड्स के अनुसार असी संविधान बनाया। तो अज भी साडा जो संविधान है बहुत रेलीवेंट है। तो उस संविधान के ये जरूरत समझी गई कि भारत जो दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी है, उत्थे डेमोक्रेसी नूं मीनिंगफुल बनाने वास्ते लोगों नूं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन देना बहुत जरूरी है। तो सानू आर्टिकल 19 की फर्स्ट क्लॉज दे विच राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन दिता, जिहदे विच फर्दर 5 क्लॉजेस है। उन्हां 5 क्लॉजेस दे विच एक क्लॉज है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन। दूसरी जिहदे विच साडी ए क्लॉज बी क्लॉज है 19(1) दे विच। दूसरी है कि यू कैन से राइट टू assemble peacefully and without arms, सेकेंड गल है। और इतने 2 गल्लां रेलीवेंट है जिहड़ियां मैं करना चाहुंदा। सो पहली गल कि मेरा तुहानूं क्वेश्चन है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन नहीं है कि देश का किसान जो है अपनी होंद नूं बचाउण वास्ते अपनी गल नहीं रख सकता, अपना प्रोटेस्ट शांतमई तरीके के नाल नहीं कर सकता। दूसरी गल है कि किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो किसी भी तरीके के नाल आप कह सकते हैं कि पीसफुल नहीं है, कि आप कह सकते हैं कि उहदे नाल किसी किस्म का कोई देश की एकता अखंडता नूं खतरा है, जां कि आप कह सकते हैं कि उहदे नाल देश के विच जो कम्यूनल हारमोनी है उसका डैमेज होंदा है, जां कि आप कह सकते हैं कि देश के किसान की जो इंटेंशन है वो देश विरोधी है, जो ठीक इंटेंशन नहीं है। जे इन्हां सारियां गल्लां दे उत्तर ना विच आउंदे हैं तो फिर देश के किसान का प्रोटेस्ट जायज़ है। उन्होंने
प्रोटेस्ट कर देना चाहिए। जिन्नी देर तक गल नहीं मुकदी, गल नूं छेती तो छेती मुकाउणा चाहिए। जिन्नी देर तक गल नहीं मुकदी छेती, उन्हां दे उत्ते खालिस्तानी होण दे, पक्षपाती होण दे, देश विरोधी होण दे, शरारती अंसर के नाल मिले होण दे, उन्हां दे अंदोलन के पिछे फॉरेन पावर्स का हथ होण दे, जां उन्हां दे अंदोलन के पिछे पोलीटिकल पार्टी का कोई गेम प्लान होण दे, सानू जो दोष है वो नहीं होने चाहिए। ये शोभा नहीं देता, किसी ने भी नहीं शोभा देता। सो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सी तुहानू, क्योंकि जे डेमोक्रेसी दे विच किसी नू डिबेट का, डिस्कशन का, मीनस वार्तालाप का, विचार वटांदरे का अधिकार नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ होर हो सकता है। सो यही गल सीगी, राइट। मेरा ख्याल है कि इन सारिया चीज़ों को देखते हुए जो किसान अंदोलन है वो पूरी तरह संविधानिक है, पूरी तरह पीसफुल है, राइट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगे जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि यू कैन से ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो पंजाब तो या हरियाणे तो या राजस्थान तो दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने वास्ते जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वालों कदम चुके गए, एफर्ट्स की गई, कि वो संविधानिक तौर पर जायज है, कि वो संविधानिक तौर पर ठीक है। ये मेरा थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है। काइंडली ये ऑनेस्टली एक इंट्रोस्पेक्शन करना, देखना, इसका जवाब अपने आप तो लेना, क्योंकि साडा संविधान सानू राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स देता है। एंड दूसरी गल है, साडा संविधान सानू राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री देता है। ते जे पंजाब के किसान या राजस्थान के किसान जे हरियाणा के विचों दी मूव करके दिल्ली तक पहुंच रहे सी अपना प्रोटेस्ट करने, समय समय के उत्ते पॉलिटिकल पार्टी भी प्रोटेस्ट कर दी, समय समय के उत्ते होर भी समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जाके अपना प्रोटेस्ट कर दी। आना हजारे का प्रोटेस्ट बड़ा वड्डा होया, बाबा रामदेव जी भी उस प्रोटेस्ट के विच शामिल हुए एंड उत्थे मेरे जिहड़े एक्स डिफेंस परसोनल सी उन्हां दे भी वड्डे इकट्ठ हुए वन रैंक वन पेंशन के उत्ते। किसानां दे भी इस तो पहला दिल्ली दे विच इकट्ठ हुए। तो बहुत सारे लोग समय समय से दिल्ली के जाते हैं, क्योंकि दिल्ली साडी नैशनल कैपिटल है, उत्थे अपना प्रदर्शन करते हैं, शांतमय तरीके के नाल अपना प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह जो किसान सी ये हरियाणे के विचों गुजर के बड़े शांतमय तरीके के नाल दिल्ली वालों वध रहे सी। ते जो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक संविधानिक हक अपना जो लोग एक्सरसाइज कर रहे सी उसनों रोकने वास्ते जो हरियाणा गवर्नमेंट ने उपराले किए, कि वह संविधानिक तौर पर ठीक है, जायज है। मैं थोड़े तो क्वेश्चन पूछ रहा प्रधानमंत्री जी कि किसी को देश की सरकार तक अप्रोच करने वास्ते, दिल्ली पहुंचने वास्ते, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वास्ते जो कि डेमोक्रेटिक संविधानिक राइट है, रोक वास्ते कि उन्होंने
ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਦਰ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ obstructions ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਨਕੋਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਊਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ एग्रीकल्चर है एक स्टेट सब्जेक्ट है, 3 कानून एग्रीकल्चर पे केंद्रित हैं, लेकिन ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ट्रेड एंड कॉमर्स के दायरे च लैके ते केंद्र सरकार ने कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਜ਼ਰ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਇਸ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। I can't say, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ APMCs ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਦਾ, ਬਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਥਰੂ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਪੰਨ
ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट ਫੇਅਰ, ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੇ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰੂਲਸ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਜੋ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਡ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਟ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬॉटम रूट ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ, रूट ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, रूट ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਇਹ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਸੈਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਊਟਕਮ ਹੈ,
ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਊਟਕਮ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ that is also one important issue. मैं इसको बहुत लंबा ना ले जाता होया अगली गल प्रधानमंत्री जी जो मैं आप जी नूं जो मैं एक कहनी चाहना कि ठीक है तुसी ये एक्ट बनाए ते नैक्ट बनाए, तुसी जोरावर हो, लोक सभा दे विच तुहाडे कोले मेजोरिटी है, तुसी लॉ बना सकते हो, थोड़ी समझ के मुताबिक तुसी लॉ ठीक बनाए है, फार्मर्स की समझ के मुताबिक लॉ है ठीक नहीं है। एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक कॉन्फ्रेंटेशन है, एक डिसएग्रीमेंट है, एक यूनिटी ऑफ माइंड्स नहीं हो रही है ते क्योंकि मैं भी मैं पिछले संदेश भी थोड़ा किया सी, अपील किया सी, अज मैं फिर कहना क्योंकि प्रधानमंत्री जी ये नाल जदों आपां प्राइवेट कॉरपोरेट जदों आपां कॉरपोरेट्स नूं एग्रीकल्चर मार्केटिंग दे विच प्रवेश करन दी इजाजत देने आ तां उहदे नाल विद द पैसेज ऑफ टाइम APMCs कमजोर होणगीਆਂ। गवर्नमेंट पहले ही इहो जिहियां जिम्मेवारियां तो अपना हाथ पिछे खिंच रही है ते उहदे नाल गवर्नमेंट नोइंगली भी APMCs नूं कमजोर करूगी ते कॉरपोरेट के मुकाबले दे विच APMCs भी कमजोर होणगीਆਂ। ते जदों APMCs कमजोर हो जांदियां जिवें हुण एयरटेल Jio आए उन्होंने दे आउण नाल साडा BSNL बहुत कमजोर हो गया, उस तरह APMCs भी कमजोर हो जाणगीਆਂ। जदों APMCs कमजोर हो जांदियां तां कॉरपोरेट का रूल हो जाएगा एग्रीकल्चर मार्केट के विच, कॉरपोरेट ने प्रोड्यूस अपने तरीके नाल उठाउणा है, कॉरपोरेट ने प्रोड्यूस उठाउणा या नहीं उठाउणा डिपेंड करेगा। सो और कॉरपोरेट उस वेले सानू बहुत लो कीमत होगा क्योंकि एग्रीकल्चर का जो यील्ड है, जो क्रॉप यील्ड है, वो इकोदम बाजार में आती है, फार्मर उसनू होल्ड करने की कैपेसिटी च नहीं होंदा, इसलिए सप्लाई एंड डिमांड का बहुत बड़ा गैप जनरेट हो जाता, तो इकोनॉमिक्स के लॉ मुताबिक प्राइसेस विल फॉल। तो इस वास्ते जो फार्मर्स है उन्होंने जो वाजब कीमत है वो नहीं मिलनगियां। APMC हौली हौली खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसे केस के विच जिहड़े बिग लैंडलॉर्ड्स है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा उठाउणगे ते छोटियां वास्ते आपां कहने कि असीं फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाईआं, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट नूं भी कॉरपोरेट जो है वो हाईजैक कर सकता। जे उत्थे वो समस्या आती है तो फिर जिहड़े मेरे छोटे किसान है, मार्जिनल फार्मर्स है जां स्मॉल फार्मर्स है, उन्हां दी सर्वाइवल की की गारंटी है, उन्हां दी सर्वाइवल नूं असीं किवें इंश्योर करांगे। राइट, आड़तीआ विचों खत्म हो जाएगा। आड़तीआ उन्हां वास्ते एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, जदों भी उन्होंने अपनी फसल पालनी होंदी है आड़तीए दे उत्ते डिपेंड करते हैं। जे उन्होंने अपने किसी बच्चे का ब्याह करना होंदा, आड़तीए तो जाके पैसे ले आते हैं। कोई होर छोटी मोटी कोई फैमिली मैंबर बीमार है, कोई होर ऐसी नीड्स है, तो आड़तीए दे उत्ते डिपेंड करते हैं। सो असीं उन्हां दा ओह वाला कनैक्शन भी कटता। इधरों जो है APMCs की डेथ हो जानी है, होनी है, उधरों जड़ा कॉरपोरेट ने आके मार्केट के विच एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि नेचर ही एक्सप्लॉइटेटिव है, बेसिकली एक्सप्लॉइट करना है। तो वो जो फिर छोटे फार्मर है वो किवें सर्वाइव करनगे, खेती चो इजैक्ट होणगे, जमीनां छड्डणगे, जमीनां वेचणगे, कोल कोई कारोबार नहीं रहना, तां की उन्हां नूं असीं लेबर दे विच लैके जावांगे।
ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ 82% ਐਫਏ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਸਰੇ ਅੰਕੜੇ 85% ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਫਾਰ ਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦ common man, and common man has the right to raise his voice. Common man has the right to, you can say, express his views, right? So common man opposition कर सकता है, common man अपने views express कर सकता है, ਤੇ governments ने common man ਦੇ views ਨੂੰ accommodate ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। government ਦੀ moral ethical responsibility ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦ ਫਾਰਮਰਸ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਆਫਿਸਰ ਪਾ ਲਓ, ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਆ ਉਹ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਦੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ 500, 400, 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਵੋ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਫੇਵਰ ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੋਡ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਪਰੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਬਾਏ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਫਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਫ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, OFF, ਆਫ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਬਾਏ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, PYE, ਬਾਏ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਐਂਡ ਫਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, FAR। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ
जो कॉमन मैन की वॉइस नहीं सुनी जाऊगी, सोसाइटी च इंबैलेंस बनूगा, एक्सप्लॉयटेशन की नेचर बढ़ूगी, कॉरपोरेट हाउसेस जो है वो स्ट्रेंथन होंगे, डिवेलप होंगे, तो ऑब्वियसली की होगा सोसाइटी विच डिसऑर्डर आएगा। क्योंकि एक बड़ा कॉमन सा मैनू गल लगती होंगी है कि डिवेलपमेंट ग्रोथ दे वास्ते स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, तो स्टेबिलिटी दे वास्ते पीस बहुत जरूरी है, पीस दे वास्ते जस्टिस बहुत जरूरी है, तो जस्टिस के वास्ते इक्वैलिटी बहुत जरूरी है, तो इक्वैलिटी के वास्ते सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो दैट इज वाई साडे कंट्री दे विच हजे इक्वैलिटी सानू किते नेड़े तेड़े नहीं लगती, जस्टिस हजे बहुत दूर है। क्योंकि मैनू कहना पै रहा कि असी कुछ सिस्टम ऐसा डिवेलप कर लिया कि जिहड़ा देश नू इक्वैलिटी तो परे लैके जा रहा है, जिहड़ा लोगों ने जस्टिस तो परे लैके जा रहा है। मैं बहुतियां एग्जाम्पल्स नहीं देता, मेरी गल लंबी हो जूगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैं एक ही गल कहना कि जे तुसी जस्टिस नू आम बंदे दी एक्सैस तो पहुंच तो दूर कर लिया तो समझ लो जस्टिस डिनाइड है। कितों जस्टिस लऊगा वो? छोटी जी गल है कि भारत कितना बड़ा देश है और सुप्रीम कोर्ट भारत के एक हिस्से केंद्रित है। एक तमिलनाडु तो व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता उन्होंने 2 दिन आते लगते हैं, ट्रेन में 2 दिन जाते लगते हैं, घट्टो घट 2 दिन उन्होंने दिल्ली लगन एक वीक बंदे अफोर्ड करना पड़ेगा, घट्टो घट 10,000 वो कॉस्ट आएगी, एक वीक उसको कम छड्डना पऊगा, तो पता नहीं किन्ने बार आना पऊगा इदा, क्योंकि जस्टिस में टाइम लग जाता। इस वास्ते वो जोड़े लोग है, गरीब लोग है जोड़े को जस्टिस लैन ही नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट का डेटा उठा के देख लो, नंबर ऑफ अपील्स जड़ियां है सुप्रीम कोर्ट के विच प्रोपोर्शनेटली दिल्ली के आस पास दी स्टेट्स दी ज्यादा है। साउथ इंडिया तो अपील्स बहुत घट आउंदियां, नॉर्थ ईस्ट तो अपील घट आउंदी है, नॉर्थ ईस्ट वाला किवें आऊगा दिल्ली? हाउ कैन ही अफोर्ड इट? सो दैट इज वाई उपरों की है कि जो कोर्ट के खर्चे, वकीलों की फीस बहुत ज्यादा महंगा प्रोसैस बन जाता है। सो आम गरीब बंदा जस्टिस लैन नहीं पहुंचता। तो हजे असी आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, 75 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब सॉरी होने जा रहे हैं 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ होने जा रहे हैं। तो एक छोटा जा काम करना सी कि असी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस एस्टैबलिश करने सी। एक बेंच असी चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद कर देंगे, एक बेंच असी बॉम्बे कर देंगे, एक बेंच असी सेंट्रल इंडिया किते इधर, चलो सेंट्रल इंडिया नहीं तो इधर ईस्ट वाले पास उड़ीसा वाल कर देंगे, एक बेंच असी कलकत्ते बना देंगे। इहदे नाल जस्टिस हर किसी लिए नेड़े पहुंच जाता, तो मैक्सीमम लोग जस्टिस लैन लई आउंदे, जस्टिस ते मिलता उन्होंने। सो अजे तक तो असी यही नहीं कर सके, असी किवें कह सकते हैं कि असी इक्वैलिटी प्रमोट करन जा रहे हैं। सो मैनू नहीं लगता कि ये जोड़े 3 एग्रीकल्चर एक्ट बनाए है, ये नाल किसी भी तरह फार्मर की दशा दे विच कोई सुधार होएगा, क्योंकि कॉरपोरेट स्पिरिट है इन्हां दे विच, एक्ट्स दे विच कॉरपोरेट फ्रेंडली एक्ट हैगे आ, एक्सप्लॉयटेटिव रहणगे कि फार्मर का नुकसान ये जरूर होगा। सो इन्हां चीज़ों के उत्ते सोचने की लोड़ है। पहली गल तो प्रधानमंत्री जी मैनू लगता कि गलबात में शुरू करना चाहिए, फिर तो डेडलॉक नहीं रहना चाहिए, इम्पास नहीं रहना चाहिए। ये
फार्मर्स ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ। ਤੋ ਐਂਡ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਗੈਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ, ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਟ ਦੈਮ ਕਮ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਿਫਟ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੋੜ, ਆਪਾਂ ਗਿਫਟ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਹ, ਦਮੇ, ਖਾਂਸੀ, ਨਮੂਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਐਂਡ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਖੋ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ APMCs ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮਰ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨਾ ਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਬੈਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਲੋਕ ਵਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ UN ਹੈ, UN ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। USA ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਰੋਡ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਖੁਰਨ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਗੈਪ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਦੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂਗੀ, ਚੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਗੈਪ ਨਾ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਵਾਇਡ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਇਡ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ।
फिर उन्होंने कनक्लूड करना मुश्किल हो जाएगा। सो हजे भी सब कुछ हथ च है, हजे सब कुछ किसान लीडर्स के हथ च है। जो किसान लीडर्स के हथ चो निकल के जो जनता के विच चला गया, आम जो धरने जो बैठे लोग है जो उन्होंने तक चला गया, फिर उत्थे एक तरह की जी है अराजकता फैलूगी। वो फिर बहुत माड़े कॉन्सिक्वेंसिस पे लेके जाऊगी सानू। इस वास्ते प्रधानमंत्री जी मेरी थोनों बड़ी निमर बेनती है कि तुसी जरूर करो, क्योंकि तुसी समर्थ हो, ना मैं कर सकता ना कोई होर सिटीजन कर सकता, तुसी समर्थ हो। जिस तरह का इशू है ये थोड़े ऑफिस के विच जाके मुकना, होर कितों मुक नहीं सकता। तो इसलिए मैं अपने वालों बेनती करता, मेरा ख्याल है जोड़े जोड़े मेरे वीर, जोड़े जोड़े बुद्धिजीवी, जोड़े जोड़े एग्रीकल्चरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट जोड़े मेरी इस विचार के नाल सहमत है, वो प्लीज अपने कमेंट्स के राही मेरी इस विचारधारा के नाल जुड़ सकते हो। तो कृपा करके मैं फिर प्रधानमंत्री जी को बेनती करता। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी किसी गल का कुछ लग्या हो कि ठीक नहीं तो मैं माफ़ी चाहना। मैं बहुत मर्यादा के विच रह के अपनी गल रखने की कोशिश की है, कि फिर भी कुछ वध घट हो मैं माफ़ी चाहना। किसी ने भी किसान वीर ने भी मेरी गल ठीक ना लगी हो मैं माफ़ी चाहना। समाज के होर किसी वर्ग के लोग को ठीक ना लगी हो मैं माफ़ी चाहना। प्रधानमंत्री, मंत्री साहबान, पार्लियामेंटेरियंस किसी ने मेरी गल कोई ठीक ना लगी हो मैं उसकी माफ़ी चाहना। बट मैं बड़ी मर्यादा के विच रह के मैं इस देश की वधिया भविख के वास्ते मैं किया है, क्योंकि असीं लोग ताही खुश हैं जे साडा देश खुश है, खुशहाल है। असी लोग ताही तंदुरुस्त हैं अगर साडा देश के विच सिस्टम जो है वो तंदुरुस्त है। असी लोग फिर ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं जे साडे सपनों के जिहड़े ट्रस्टी है जे वो बहुत जिम्मेवार है। असी लोग फिर ही अपनी डिग्निटी के नाल जी सकते हैं जे सानू डेमोक्रेटिक रवायतों के अनुसार जे सानू खुल के पार्टिसिपेशन की आज्ञा हो। माफ करना, ये ओवर डेमोक्रेसी नहीं है, अंडर डेमोक्रेसी है हजे वो दिल्ली बन गए। एक ऑर्गेनाइज तरीका बनाइए। तो मैनिफेस्टोस के पैरा देइए, मैनिफेस्टोस तो डेविएट करना है पर जरूर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पोंसिबिलिटी राष्ट्रपति जी की लाई है कि वो इंश्योर कर प्रॉपर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ फिर डेविएट करना तो लिए प्रॉपर किसी तरीके मैंडेट लिया नहीं लिया, इन्हें इंश्योर करिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार। सो होप कि देश के प्रधानमंत्री जी जरूर अगे आउणगे इस इशू दे विच अपने आप को इन्वॉल्व करके थोड़ा समा कढ़ के ਇਹਦਾ कोई सार्थक हल कढ़णगे, छेती कढ़णगे, ताकि देश के जिहड़ा है देश के नागरिकों की चिंता दूर किया जा सके ते असीं विदेशों के विच इंडिया की जिहड़ी इज्जत है उसनूं बरकरार रख सकीए। सो धन्यवाद, फिर मिलांगे।